विविध अभिक्रियांनी हास्यवायूची निर्मिती करण्यासाठी आली आहे विनोदाची प्रयोगशाळा, जिचं नाव आहे तुमच्या टेन्शनवरची मात्रा, महाराष्ट्राची हास्य जत्रा. मंडळी, कालच्या प्रमाणे आजही आपल्या हास्य जत्रेत सहभागी झालेले आहेत ढिंडोरा या मालिकेचे कलाकार अर्थात लोकप्रिय अभिनेते अनुप सोनीजी आणि युट्यूब स्टार भुवन बाम. मंडळी, विमान प्रवासाचा आनंद लुटण्यासाठी सज्ज आहे निरागस विनोदवीर पृथ्वीक प्रताप आणि त्याला दर्जेदार सेवा देण्यासाठी तयार आहेत कल्याणची चुलबुली शिवाली परब, जिच्या मॅडनेसला नाही ठाव अशी नम्रता संभेराव आणि साताऱ्याचा विनोदी तारा रोहित माने. What's up, people? What's up? What's up? Everything cool? Everything good? Yes. Same here, man. Same here. You see, business class ने business tour साठी लंडनला चाललोय. Woo. I usually prefer business class. Oh. You know, it has some good co-passengers, some good, neat and clean space. Oh. Also, they have hired some good-looking, polite and smart staff. Right? Hello, sir. Yeah, hi. Welcome to MHJ Airlines, sir. Thank you. How's your journey going? Fantastic. I hope it's comfortable too. Yes. If you need anything, just call me, sir. I'll be there, right, to serve you, sir. Oh, thank you so much. Thank you. I'll surely call you. You're welcome, sir. Thank you, thank you, thank you. काय साला आदर, काय तो आदर. Do you ever get this in your लाल डब्बा? Ever? Ever been to business class? Poor people. Doesn't matter. Oh my God. Look at the clouds. Jeez. Whenever I see these clouds, no, I remember those lines. I wandered as lonely as cloud that floats high on veils and heels. Wordsworth. भाषा दरिद्री. काय आपलं अख्खं आयुष्य फॉर दॅट हॅव्हिंग द फर्टिलायझेशन टू बी हॅव्हिंग द प्रॉब्लेम इज शॅल बी. या इंग्रजी ऐकण्यात गेले मोरे आणि कदम याच्या पलीकडे इंग्रजीच नाही, त्यामुळे असं होतं. पण घाबरू नका. वर्ड्सवर्थ कोण होता? वर्ड्सवर्थ वॉज अ पोएट. कवी, पोएट वर्ड्सवर्थ. त्याने लिहिलंय हे, आय वॉन्डर्ड ॲज लोनली ॲज क्लाउड. अरे बापरे. एक्सक्यूज मी. Yes, sir. What can I do for you, sir? कॅन आय हॅव अ कप ऑफ लाते? Sure, sir. थँक्यू. सोफ्यावरच्या लोकांनो, लाते हा कॉफीचा प्रकार आहे. नाहीतर त्याच्यासाठी डिक्शनरी काढतील आहे की नाही. डिक्शनरी एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत आपण भाषांतर करतो, ते पुस्तक डिक्शनरी, शब्दकोश. इकडे तर त्याचा पण प्रॉब्लेम आहे. आता कुठल्या भाषेत सांगायचं? अरे बापरे. Sir, your coffee. या थँक्यू. Sir, can I request you one thing, sir? या शुअर, गो अहेड. So this is our feedback form. Please give us good ratings, sir. And sir, if you don't mind, can you mention my name with a good word, sir, for my service, sir? Of course, I'll surely do that. Thank you. Thank you so much, sir. Have a good day, sir. Thank you. आता इतक्या सुंदर मुलीने आपल्याला असा फॉर्म भरायला दिला आहे, तर नाही कसं म्हणायचं? ते पण तिचं नाव नाही सांगितलं. Excuse me. How can I help you, sir? No, not you. Actually, there was another air hostess. She just came and she asked me to fill this form. But again, she did insist me to mention her name, but did not tell me the name actually. Can you please call her? Why not, sir? Yeah, please. Shivali. Yes. Yes, Namrita. Surely, what is this? What? You told this passenger to mention your name on feedback form? Yeah. This is not a good service, Shivali. You cannot force him for giving you personally good ratings. See, Namrita, I told him to mention a truth, and truth is I give better service than you. Excuse me. I know what kind of service you giving him. Namrita. You already give him that coffee which is remaining from another passenger. काय I'm so
so sorry, मला sir. उष्टी कॉफी दिली आय एम सो सॉरी सर This is not done. This is really disgusting. ऐका ना सर, हे मी ठरवून नाही केलं सर. कंपनीने आम्हाला ना 10 पाकिटच कॉफी दिली आहे सर आणि सांगितलंय 40 लोकांमध्ये ऍडजस्ट करा. सो आम्ही तेच करतो सर. सो वी डोंट हॅव अनदर ऑप्शन सर. What do you mean by you don't have any other सर option? प्लीज सर. What do you mean by that? सॉरी Do you have any idea what could happen if I complained about you to the food department? No, sir. Please, sir. प्लीज डोंट डू दिस सर. प्लीज आय एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज. सर प्लीज कंप्लेंट करू नका सर. हां. सर असं जर असेल ना, इन दॅट केस यू हॅव टू मेन्शन हर नेम टू सर. एक minute. Why should I do that? कारण सर कालच्या फ्लाईटमध्ये कंटेनरमध्ये जे कालचे नूडल्स उरले होते ना, ते आज ते तुम्हाला ब्रेकफास्ट म्हणून देणार होती सर. सर मी काय करणार होते सर. सर कालचे पार्सल जे नूडल्स आले होते ना आम्हाला, ते आम्हाला फेकून द्यावे लागले असते सर. सर ऍक्च्युली खरं सांगू का, आमची कंपनी ना सर खूप तोट्यात आहे हो. Sorry, प्लीज sir. कॉपरेट Sorry, sir. आणि तुम्ही आमची कंप्लेंट करू नका. एक minute, Sir, एक minute. What do आम्हाला you- लगेच कामावर काढून टाकतील सर. Sir, please. एक मिनिट. व्हॉट डू यू मीन बाय कॉपरेट? ही उष्टी कॉफी प्यायची आहे का मी? नाही, का sir. ते नूडल्स खायचे कालचे? No, 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 हा? no, no. नाही मला एक मिनिट. सर मला तुमची कंप्लेंट करावी लागेल. नो No, सर sir, प्लीज please प्लीज don't do आय this, sir. एक्सप्लेन I'm यू सर. requesting you, sir. सर प्लीज तुम्ही प्लीज कंप्लेंट करू नका. आधीच पगार नाही झालाय सर आमचा, आणि तुम्ही कंप्लेंट केली ना तर आम्हाला फाईन भरावं लागेल सर. आणि सध्या आम्हाला लागलेलं फाईन हेच कंपनीचं इन्कम आहे सर. सॉरी सर. प्लीज सर. सर आमची कंपनी कशी तग धरून आहे सर. या प्लीज सर आमची प्लीज कंप्लेंट करू सर. आय नका. रिक्वेस्ट यू एक सर. आम्हाला कामावर मला फरक पडत नाही. मी तिकिटाचे पूर्ण पैसे दिलेत की नाही, Yes. मग मला सर्व्हिस सुद्धा व्यवस्थित हवी. सर प्लीज Please, I सर. मी complaint करणार आहे. प्लीज आय रिक्वेस्ट नाही यू सर. मी कंप्लेंट करणार. चालेल करा सर करा, पण मग त्यात हिचं पण नाव लिहा सर. माझं का नाव लिहायचं. कारण सर या डुचकीला आहे ना साध्या कपाशा पण धुता येत नाही सर. काय लँग्वेज ए टवळे, उगाच काही सांगू नकोस पॅसेंजर्स ना. कळलं ना, डोकं फिरवू नकोस माझं. नम्रता मला बोलायला लावू नको, मग लोक बोलतील शिवाली बोलते. मग बोलतेस तू. अगं तू एक मिनिट. कसं आहे माहितीये, केचप हिच्या बोटाला आणि म्हणते लिपस्टिक माझ्या होटाला. शांतपणा करू नको. एक मिनिट. हा काय प्रकार आहे? काय करताय तुम्ही? हवाई सुंदर आहात ना तुम्ही, प्लीज दर्जा सांभाळा. इल्ला कसला आलाय दर्जा नत्ता मागरी कुठली. आली मोठी हवाई सुंदरी. हा ते रेकॉर्डेड मेसेज वर साधे हातवारे करता येत नाही हिला. तू आली मोठी स्टाईलने. माझ्या नांदाला नागू नको. कोळशावाडीची आहे मी आधीच. What the hell is happening here? This is business class, man. Not some machi market from your area. Where's the purser? Where's the purser? तो पार्सरलाय तिथं शिटावर. I need to talk to your captain. Captain! Captain, come out. हा बोलवा. Captain, आत्ताच्या आत्ता इथे या. Yes, sir. What happened, sir? How can I help you? Captain, what the hell is happening here? These ladies are fighting like hell. Huh? These girls are using slang language like duchki and dowry or something, and सटवी. see, नत्ता मोगरी. are they supposed to speak in this language in the plane? No, sorry, sir. Please talk to them. I'm sorry, sir. Let me handle it, sir. Yeah, please. God. What's your problem? What's your problem? I've warned you many times not to fight in front of passenger. Now say sorry. शिवाली say sorry. आम्ही कशाला बोलू सॉरी. शिवा- सुरुईनी केलाय ना सर. आपण कधी सांगितलंय काय पॅसेंजरला आपण उरलेली कॉपी देतो ते. हिच्या मुले कळलाय आता. मला बोलायला तू सांगितलंस ते कालचे नूडल्स दिले ते नीट भांडी घासता येत नाही. मला बोलू नकोस. हा? Please, शिवाली, नम्रता. तू भांडी तुला ठेवलंय ना भांडी घासायला. Hey, please listen to me. Keep quiet. मग तिला सांगा ना सर. कशाला मला कशाला तुला Hey, नाही hey, ठेवायचं. फोन बंद करायला सांगा. Listen to me. नाहीतर अशी फणफणीत शिवाली, listen to me. नाही. please. जिपरे अशी वाजवील का नाही? आणि तुझं काय ग?
दिसा का अशी फुगीर भरती बघती काय माझ्याकडं बघतीच वय माझ्याकडे बघतीच वय एक गोष्ट लक्षात ठेवा आता जर काय बोलला ना बुक्काच घालीन तुम्ही लगा तिथं तर माझं स्टिअरिंग लगा जाम झालंय 4-5 बटन चालवं झाले ते लगा तर अरे ते कसं उडावलंय माझं मला माहिती काय 1 मिनिट काय अहो उडावताना एक टायर खालच्या खाली पडलाय अरे बापरे बरं आता कसं उतरणार आहे ते त्याचं त्यालाच माहिती आहे 1 मिनिट ऐका कॅप्टन काय आय डोंट अंडरस्टँड व्हॉट काइंड ऑफ लँग्वेज यू युझिंग आणि नाही, काय ते- म्हणतात टायर गेले खालच्या खाली ते तर जाऊ द्या त्या दिवशी काय झालं माहितीये का काय एकच पंखा चालू होता विमानाचा हे असं नेलंय लंडन पर्यंत अख्खं विमान असं नेलंय असं तिरक कडकडं नाही लंडन पर्यंत माहितीये का लंडन पर्यंत अरे तुम्हाला कळतंय का तुम्ही काय बोलताय हा? आणि मला कंप्लेंट करायची तुमच्या लक्षात येत आहे का ए गबस की काय बन्या तुझं काय रे तू काय मोठा जहागीरदाराच्या पोटचा आहेस होय डोंट डू माझ करतायस होय लगा लाज वाटली पाहिजे तुला त्या पुरीने लगा आणून दिलं होतं गप्प्याच होतं शानपणा करतोयस वर शानपणा करतोय तिकडं लगा खाली टपरेवला चहा पिऊन मोठं झालेस लगा हे तोंडावरच कळतंय तुझ्या तोंडावर कळतंय लगा इकडे हवेत येऊन शानपणा करतोयस होय This is I am not going to tolerate this. See, मी कंप्लेंट करू शकतो. कंप्लेंट करेन. लगा कंप्लेंट करणार म्हणतोय लगा कंप्लेंट करणार होय एक गोष्ट नीट लक्षात ठेवायची हवेत उडणाऱ्यांनी उडवणाऱ्यांशी कावा वैर घ्यायचा नाही कळलं का कळलं का? I understand, but काय काय करीन माहितीये का काय कराल? पुढं असं इमान नेहून हात ढगाला असं एक कट मारीन का नाही वाईट वाकडं झालं का नाही लोकांनी मी कळायचं नाही पाणी ढगात येते का कुठनं येते एक मिनिट तुम्ही खूप बोलताय आणि बुडबुड्या येतील बुडबुड्या 1 मिनिट बुडबुड्या येतील तुम्ही खूप बोलताय तुम्ही एक काम करा तुम्ही तुमच्या केबिन मध्ये जा आणि पटकन विमान नीट चालवा जा अरे काय नाही तर ते हे होईल अरे काय इमान चालवायचे लागा माझं ऐकते वय ती बिन माझं ऐकते वय कोण अरे ते इमान ती बेन बियाणं तिथंच चाललंय बेन म्हणताय तुम्ही त्याला मग तिथंच चाललंय अहो, तुम्ही लागा इथं भांडण करताय हा या टवळ्या सटव्या बिटव्या काय काय बोलते ते लागा मी तिकडं ऑटो मोडवर टाकून आलोय ती तुम्हाला मला किती ताप होतोय लागा जीव जातोय माझं खटारा इमान चालवतोय मी अहो तुम्हाला सांगतो ती इकडचं पात आहे की नाही 3 महिने झालं डाक 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 करते आता मालकाला सांगितलं मी लागा बघ त्याचं काहीतरी कर की लक्षच घालणं झालंय लक्षच घालं अहो ती कसं चालवतोय मी 3 महिने मला माहिती आहे 3 महिने कसं चालवतोय ती पण ते डगडग करताय तर मग तुम्ही चालवताय कशाला अरे काय लागा माझं मनकं घायला आलं लागा पाक आज पडतंय वाटते काय काय मनका पडणार मनकं नाही हो इमान पडतंय पडतंय इमान आज ऐका ना असं नका करू विमान पाडू नका मला जगायचंय प्लीज यांना सांगा नाही म्हणतात विमान अरे पडेल पडू दे की त्याच्या ते पडू दे की खाली उतरव मला बाळ डोकं फिरायला लागलंय ए लगाय अरे उतरव की मला गाड्या अरे तिथं वाईट मॅनचेस्टरला गेलो की बसतोय की मग गप्पमान लागा 70 होय की 17 आहे कुठलं तिथं कराडला नाही का कनालवर सैदापूर साहेब बहीण दिली माझी तिथं सैदापुरात आणि मग तू कुठला आहेस अरे मी कोरेगावचा होय का ए अरे काय लागा बघत बसलाय शिवा जा की चा टाकी चा टाक ए नमे अरे अरे कांदा बिंदा चिराय घे किंवा फवा बिवा टाक पाहुणा आले दिला का पाहुणा आले का पाहुणे लगा तुम्ही गावाला लागा अरे होय. कुठं लंडनला कोण निघालाय तिथं माझं मॅनचेस्टरला काम होतं वाईस मीटिंग होती तेवढं मी काय म्हणतोय वाईस अलीकडच्या अंगाला उतरावलं चालतंय का अरल्या का अलीकडचं सोड तुम्हाला आहे का नाही तिथं पार माझ्या आजोळ्यात सुपल्या तांब्याला तरी सोडलं तरी मला चालतंय पण मला उतरवलं का तांब्याच आहे मी विष्णू माळाला ओळखता का अरल्या का एवढा एका जोता कोणी खाण्यात त्याला क्या बात है हर परफॉर्मन्स धगात देना तुम्ही परफॉर्मन्स क्या बात सुपर हिट
प्रसाद दा. वा 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 अफलातून, फार मजा आली, वंडरफुल. पृथ्वी, तुझं जे काही फ्लुएंट आणि अत्यंत सफाईदार उच्चभ्रू इंग्लिश होतं ते इतकं इम्पॅक्टफुल होतं की अरुण आणि प्रभाकरच्या चेहऱ्यावर पण ऑपेरा बघत असल्यासारखी फिलिंग होती. बहारदार. नमा शिवाली, ते जे सुरुवातीचा ॲटिट्यूड आणि त्याच्यानंतरचा चेंज होता ना, वाव. म्हणजे त्याच्याकरता सई, क्या बात आहे, क्या बात आहे. आणि तू तर म्हणजे इतका वेळ शांत तिथे बसला होतास, बापरे. त्याच्यानंतर येऊन तू जो काय धुमाकूळ घातलाय सावत्या, वाव. म्हणजे इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच यू टुडे. फार मजा आणलीस तू, फार धमाल आणलीस. अफलातून, फार मजा. Keep it up. Thank you. मंडळी, तुम्हाला हसवत लाफ्टरची थेरपी देणारे विनोदवीर आज इथे येणार आहेत समुपदेशनासाठी. बघूया तिथे काय घडतंय. बोला बोला. हो बोला ना. हो, काउन्सिलर समीर चौगुले बोलतोय. हा बोला, काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? तुमची सासू कार डेकच्या समोर जाऊन ये डेक अशी नाना पाटेकरची मिमिक्री करते. मग एक काम करा, तिच्या गळ्यात हात घाला आणि नाना पाटेकर बाहेर काढा. मला कशाला हे सांगताय? मी काउन्सिलर आहे. हॅलो, काउन्सिलर म्हणजे समुपदेशक, कळलं का? हां, मी घरगुती भांडणं कलह वगैरे असतात ना, त्यावर सल्ले देतो. तुमच्या सासूच्या बिंडोकपणावर सल्ले नाही देत मी. फोन ठेवा. हे एक नवीन मी सुरू केलेलं आहे. राग आला की सगळ्या निचरानं ह्याच्यातून होतो. मी खूप राग आला की रिलीफ वाटतो जरा. चला, नेक्स्ट कोण आहे? या. या या, बसा बसा बसा. आपण माणसं. मला करायचंच नाहीये. आल्या आल्या अशा फालतू पंचा तुम्ही पाठीत जर स्किटच्या गुद्दा मारणार असाल तर मग काय अर्थच नाहीये. असं नका ना करू. हां, असं नका करू. शांत राहा तुम्ही, कळलं का? हां, शांत राहा. हां, मला सांगा काय आहे, काय प्रॉब्लेम आहे, काय झालंय मला सांगा. यो माझो नवरो. बर. याचा आणि माझा बिलकुल पटना नाही हो. सारखे भांडणं होत राहतात, सारखे भांडणं होत राहतात. बरं, हल्ली ना काही कारण पण लागणार नाही भांडणात. आता परवा आम्ही दिवसभर भांडलो नाही, यामुळे रात्री भांडण झालं आमचा. या सगळ्याचा परिणाम ना आमच्या या कोकऱ्यावर होता. माझं फुलासारखं दत्तू हल्ली कोमे झुक लागलो. मला ना समजणार नाही, परीक्षेत पण नापास होता. आणि या सगळ्या कारणांना ऐतो माणूसा याचा काय तर करा. माझ्यामुळे झाला. तुमच्यामुळेच झाला. तू माझं तोंड उघडायला लावू नका. उघडा ना मग, मी काय घाबरते की काय? बोला. ही बाई आहे ना, रोज माझ्यावर भांडत असते. हा. तुम्ही ना हिच्या दिसण्यावर जाऊ नको. मंथरेला लाजवील ना अशी घरात वागते ही. बोलतो माणूस. काय बोलताय काय? बोलतो म्हणजे काय? तुम्ही रोज रात्री दारू ढोसून येत असते त्या सांगा ना. हा? रोज रोज ठोसून येत आहे मी. हा. महिन्यात 20-25 दिवस येतो मी. ऑलमोस्ट महिना झाला त्याने, कळलं का नाही, तुम्हाला? नाही, ऑलमोस्ट. नाही, मुद्दा काय आहे? बरोबर, बरोबर. ह्या बाईला आहे ना पराचा कावला करायची सवयच आहे. हे प्रभ्या, ए तुला सवय पराचा कावळा करायची. बापाला प्रभ्या बोलतोस तू? बापाला प्रभ्या बोलतोस? प्रभ्याला बाप बोलतो मी. अरे वसडे, तेच आहे ना ते. असं कसं तेच आहे ते? आता ह्यांना मी लाद घातली हा, आणि ह्यांनी यांचं बूड माझ्या पायाजवळ आणून चिकटवलं. याच्यात फरक आहे की नाही? अरे मला कशाला मध्ये गेलं? मला काय लात मारताय? तुडवा ह्याला. बसा, बसा. किती असं हा, तुम्ही इकडे बसा. इकडे या साईडला. इकडे ये. तुम्ही या साईडला बसा, माझ्या बाजूला बसा. बापाला प्रभ्या बोलतो. अजिबात तिकडे शांत बसा. तुम्ही तिकडे बस. बस इकडे. हा,
अजिबात भांडायचं नाही हो तुम्ही इकडे आलात की नाही मी आता प्रत्येकाशी वेगवेगळं बोलणार आहे लक्षात आलं माझ्याकडे ट्रीटमेंटला आलात ना मी ठरवेन फक्त एकाशी बोलताना दुसऱ्याने मध्ये मध्ये बोलायचं नाही लक्षात आलं हा प्रभे मध्ये मध्ये बोलतो सगळ्यांच्या. माझं नाव घेतलं असं तर लात घाली ना. मग माझ्या कमरेखाली काय ऊस दिलाय हा? मला पण लात दिले मी पण लात घालेन. अरे बापाला लात घाल. अरे थांबा तुम्ही बसा तिकडे बसा इकडे बघू अरे हा लहान आहे तुम्ही मोठे आहात ना मग ही काय गोस्वामी आहे. अरे मोठे नाही म्हटलं मी मग? मोठे गोस्वामीचं मला काय सांगताय मोठे आहात ना वयाने मोठे आहात ना तुम्ही वय काय अरे वय काय मलाच काय प्रश्न हा कसा प्रश्न असू शकतो मला असं नका रे करू म्हणजे मोठा आहे मी. हा तुम्ही मोठे आहात की नाही हो. मग असं का बोलताय बघू हा म्हणजे एक गोष्ट लक्षात आली ना तुमच्या कुटुंबात एकमेकांबद्दल आदरच नाहीये कुटुंब कशाला म्हणतात कुटुंब हा आपला पाया आहे मित्रांनो लक्षात आलं का जगाने पाठ फिरवली तरी कुटुंबाचा आधार असतो आपल्याला तुम्ही दोघे आई वडील आहात ना मग तुम्ही दोघं असे एकमेकांशी भांडायला लागल्यावर ह्याच्यावर काय परिणाम होईल याचा विचार केलाय का तुम्ही अहो नाजूक वय असतं त्याचं जडणघडणीचं वय आहे या बाळाचं लक्षात आलं का तुमच्या कळसाकडे झेप घेण्याच्या आधी पाया घट्ट करायचं हे वय आहे याचं तुझं नाव काय बाळा ह्याचं नाव काय म्हणाला दत्तू. दत्तू दत्तू तुझं वय काय मला सांग सांग ना सांग लवकर सांग खाशील लवकर सांग ना बाळा असं नाही करायचं तुझं वय काय आठवलं काका मी ना 11 वर्षाचा आहे काका. हा 11 वर्ष. ही जी लहान मुलाच्या अभिनयाची गोळी घेतलीस ना त्याचा ओव्हरडोस झालाय कुठला लहान मुलगा कुठला लहान मुलगा असतो असता कुठला असतो असा नाही तुम्ही बोलू नका तुडू अरे थांबा तुम्ही तिकडे ठेवा हे असं तुम्ही वागताना म्हणून तो दूर गेला तुमच्यापेक्षा दत्तू बरं व्हायचं आहे ना डॉक्टर काका तुझ्याशी हा दत्तू काय बघतोयस तुमच्या डोक्यावरचा एकच केस हलतोय हवे नाही. मला इतक्या गोष्टी जगात आहेत तू फक्त हा केस ज्याच्याकडे मी पण दुर्लक्ष केलेला आहे तो का बघतोस बाळा मी तुला सांगतो ना काहीतरी महत्वाचं ते ऐक मला सांग तुला काय प्रॉब्लेम आहे काय त्रास होतोय तुला ये बाटल्या सांग ना. मी बटल्या मग तू हाडक्या. हरक्या कोणाला बोलला मग मला बसा तिकडे आधी बसा तिकडे बापाला हडक्या म्हणतो म्हणजे एक मिनिट सुरुवात तुम्ही केलेली आहे कोण बाप स्वतःच्या मुलाला बाटल्या म्हणाल नाही या माणसाची सवयच आहे. अशाच काहीतरी नको तर बोलत राहता. तुम्ही बाप आहात ना त्याचे वय काय वय काय कसं होऊ शकतं असं नका ना करू तुम्ही बाप आहात ना त्याचे हो. मग तुम्ही त्याला लळा लावा मग द्या मला लाळा. लळा म्हणजे टाल्कम पावडर वाटली का तुम्हाला द्या लावतो घालायला लळा म्हणजे प्रेम करा तुम्ही बाप आहात ना त्याचे मित्राचे रिलेशन्स पाहिजे तुमच्या मैत्रीचे रिलेशन उठा बघू उठा इकडे उठा उभा राहा रे बाळा उभा राहा त्याच्या खांद्यावर हात ठेवा मित्रासारखा हात ठेवा मी सांगतो ठेवा आणि म्हणा मित्रासारखं म्हणा काय दत्तू कसा आहेस म्हणा काय तर तू कसा आहेस. ये बात तूही उत्तर दे मी मस्त. ह्या बात हे तर पाहिजे ना मला हेच अपेक्षित आहे तुमच्याकडून दत्तू आता तू सुद्धा मित्राप्रमाणे बोल त्यांच्याशी काय प्रभ्या चल दम मारा येतो काय. थांब इकडं बघ. झाला वाजवून झाला हाय लायकी आहे त्याची लायकी आहे. नाही लायकी नाही बाळा इकडे धत. ये. कुठल्या वयाची भूमिका आपण करतोय मग त्या वयाचा दुसऱ्या मित्राला चल दम मारू नये असं कसं म्हणेल असं नाही करायचं बाळा तुझ्या कपाळावर विंडो सीट लिहीन आणि विरार ट्रेनमध्ये सोडे ना तुला लोक अशी चढून बसतील मग असं नाही यार तुम्हाला कळत कसं नाही आहे तुम्हाला तुमच्यात बॉन्डिंगच नाही आहे
बॉन्डिंग म्हणजे काय? बॉन्डिंग म्हणजे काय? माहितीये, काय काय? मी बघितला पिक्चर जेम्स बॉन्डिंगचा. जा ना, नको ना जेम्स बॉन्डिंग. हे काय? ये वसाडे घरात रॉबिन हुड असताना त्या जेम्स बॉन्डीकडे तुझं लक्ष कसं जातं? तुम्ही रॉबिन हुड मग आता बोलले असते, पण मी बोलले ना तर सेन्सॉर आणि SNPचं काम वाढत ना, म्हणून घाबरव. बोल ना बोल ना बोल ना, काय बोलायचं बोल ना. नाही बोल, तू काय बोलायचं? एक मिनिट शांत राहा तुम्ही. गप्पा असून मी जराशी फट मिळाली की भांडता कशी रे तुम्ही? प्लीज शांत राहा तुम्ही. या माणसं कळ- मला आता एक मिनिट, चर्चा बस झाली. आता आपण प्रॅक्टिकल करणार आहोत. बस झाली चर्चा. मला आता प्रॅक्टिकल करायची तुमच्या बरोबर, आणि मला तुमच्यातला समन्वय काय आहे तो बघायचा आहे. लक्षात आलं? कळलं तुम्हाला? समन्वय? हा. आमच्यात कुठला समन्वय आहे? ही माझ्यापेक्षा 12 वर्षांनी लहान आहे, हा 32 वर्षांनी लहान आहे, आणि हिच्यापेक्षा हा 20 वर्षांनी लहान आहे. समन्वय असेल कुठं? अरे डिहायड्रेशन झालेला किंगकॉंग. अरे मी समन्वय म्हणालो, समान्वय असं नाही म्हणालो. लक्षात आलं का तुमच्या? नाही काय, मला वाटलं अरे काय तुम्हाला वाटून काय फायदा आहे? ऐका ऐका, आपण आता एक खेळ खेळणार आहोत. ओके, छान खेळ आहे हा. बॉल मी तुम्हाला देणार आहे. सगळ्यांनी तिघांनी उभे राहा. या उभं राहा, उभं राहा, उभं राहा. तिथे उभे राहा. हा बॉल आहे. हा बॉल तुम्ही एकमेकांकडे असं टाकायचा. लक्षात आलं तुम्हाला? हा, आणि नुसता टाकायचा नाही, याच्यात हग्स आणि किसेस आहेत असं समजायचं. हग्स आणि किसेस. हग्स म्हणजे मिठ्या आलिंगन, किसेस म्हणजे मुके. लक्षात आलं? हा तुम्ही त्यांच्याकडे फेकायचा. मग तुम्ही हे हग्स आणि किसेस असं करून तुमच्या नवऱ्याकडे द्यायचे. लक्षात आलं? घ्या इकडे. हा चला या, उभे राहा. तुम्ही इकडे उभे राहा. इकडे उभे राहा, तुम्ही इकडे उभे राहा. हा रेडी? हा त्यांच्याकडे द्या. रेडी? द्या. शाबास. प्रेमाने प्रेमाने. छान. थोड्या वेळ तुम्हाला वाटायला लागणार प्रेम एकमेकांबद्दल. येस, ये बात. हसायचं हसायचं बाळा, हसायचं. हा, ये होईना बात. आज बाळ घेता. येस. घे. ही दोघंच खेळतात, मला हगीच नको. यांना पण द्या. यांना पण. असं नाही करायचं. ते आहे ना फॅमिलीचा मेंबर. चला त्यांना पण द्यायचं. हसत हसत द्यायचं. प्रेम आणि किसेस. शाबास. बघा हास्यरसिकांना ते किती भावलंय. सई, कडक परफॉर्मन्स होता. मला तर एक गोष्ट आवडायला लागली की ह्या ज्या एस्टॅब्लिश्ड फॅमिली आहेत आपल्या जत्रेतल्या, त्या कुठे कुठे जायला लागल्यात आणि ती फॅमिली आज तुझ्याकडे आली. हा एक योगायोग फार छान होता. दत्तू, आज खूप दिवसांनी आई वडील आणि तू आम्हाला भेटलास. प्लॅटॉनिक, तुम्ही आजपासून प्लॅटॉनिक रॉबिन हुड आहात असं मी जाहीर करते. अत्यंत योग्य असं विशेषण तुम्हाला लेखकांनी दिलेलं आहे. तुमची ही फॅमिली अख्ख्या महाराष्ट्राला आवडतेच, मलाही आवडते, आणि आज विशेष मजा आली कारण तुम्ही जेव्हा भांडता तेव्हा आमची खूप एंटरटेनमेंट होते. त्यामुळे आजही खूप मजा आली. मस्त झाला परफॉर्मन्स. थँक्यू. अनूप जी, तुम्हाला कसा वाटला हा परफॉर्मन्स? किती एंजॉय केलात? मैं क्या कहूँ, मतलब इतना परफेक्ट टाइमिंग था आप सब लोगों का एक दूसरे के साथ. और जोक्स जो थे, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कॉमेडी में एक सुर जो है वो जब आप ऊपर एक्स्ट्रा लगाते हैं तो थोड़ा ओवर हो जाता है. अंग्रेजी में उसको कहते हैं सकिंग ऑडियंस ब्लड, कि भाई थोड़ा यहाँ मज़ा आ रहा है तो चलो इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा खींच देते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं था. आई थिंक एवरी थिंग वॉज नपातुला. जितना उसका मज़ा है, जितना रस ऑडियंस ले सकती है वो आपने दिया. एंड देन यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट पंच. तो पंचेस की तो कोई कमी नहीं थी, मतलब भरमार थी. बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. थँक्यू. मंडळी, नेहमी अचानक येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांच्या भीतीनं धास्तावलेले शिक्षक आज इथे येणार आहेत भीती दाखवायला. बघूया तिथे काय घडतंय.
नाही 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 सर, तुम्ही अजिबात काळजीच करू नका बुवा. हा, आपल्या प्लॅनिंग प्रमाणे होईल आहे सगळं. हा, काय टेन्शनच नका घेऊ सर. हो हा सर, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तो जो काही शाळा तपासणीस आहे ना बुवा, त्याला उद्या मी शाळेपर्यंत पोहोचूच देणार नाही. त्याला ह्या गेस्ट हाऊस मध्ये भूत दाखायचं नसा पॅडून लावतो ना, नावच सांगणार नाही मी, हेमंत पाटील म्हणून. हा, विषय नाही सर. हा, त्याच्यासाठी भूत बी सिलेक्ट करेल आहे मी ना. हा, ते आता परत बाईंना टांग दिली ना, त्या म्हणता की बाबा माई सासू नाही म्हणते म्हणे. हा हा, नाही 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 नाही, मी ना जगताप पिऊन आहे ना आपला, त्याला उभं करायला ना सर भूत म्हणून. नाही सर, तो काय गोंधळ घालीन नाही, प्रॅक्टिस घ्यायला ना मी ना त्याची. हा, ते बरोबर आहे का बुवा, प्रॅक्टिस त्याच्या समोर हात जोडून उभी असते बुवा. पण सर तुम्ही थोडासा विश्वास ठेवा माझ्यावरती, मी करेल आहे प्रयत्न. हा, नाही नाही नाही, तुम्ही येऊ नका. अरे बापरे, अरे नाही नाही नाही, तुम्ही येऊ नका. मी पाहतो सर. हा हा सर, ठेवतो सर. हा, विराज आले आले. अरे जगताप कुठे गेले? आले आले. अरे ओय, अरे लवकर या यार. काय पाटील सर, दोरण दोरण घाबरलात ना? घाबरला? शिसारी आली मला. अरे हे काय करेल आहे तू? आता पाटील सर, माझी लई वर्षापासूनची इच्छा होती ना साडी नेसायची, आणि तुम्हीच म्हटलात की परबबाईंना जमणार नाही भूत बनायला, तर तू बनून ये. सर कशी दिसतीये मी? एडिस. एवढंच तर येतो बदलून. अरे नाही रे भाऊ, भाऊ जाऊ नको रे. माय बाप, अरे तो साहेब कवा मी माझ्या छाताडावर येऊन उभा राहीन. हा, असं नको करू. बरं, तुला सगळं व्यवस्थित करेल ना? ते ढगांचा गडगडाट, म्युझिक मानेनले बसवलंय ना सर? आमचं रेडी आहे सर, तुम्ही नका टेन्शन घेऊ. पण मी काय म्हणतो सर, एवढं सगळं कशापायी करतोय आपण? कशापायी म्हणजे? अरे शाळेत ते आल्यावरती त्यांना काय दाखवणार आहे विराज जगताप आपण? हा, आपण कॉम्प्युटरच्या रूम मध्ये कोंबड्या कोंडल्या, बरोबर? आपल्या शाळेच्या मागे अन्नानं दारूची भट्टी लावली आहे. 3 खोल्यांमध्ये आपण ढोरांचा कोंडवाडा करेल. मग अशी जर का शाळा त्या माणसाला दावली, त्यानं झेड ग्रेड दिली, तर काय होईल? सगळ्यांचे पगार बंद होतील. हा, मग बसा भिका मागत. नाही. मग अरे सरांना चांगलंय की तो माणूस आहे ना तिथपर्यंत पोहोचलाच नाही पाहिजे. काय ते इथेच संपवा म्हणे. आलं लक्षात? करशील व्यवस्थित? बर का साहेब, तुम्ही काय बी टेन्शन घेऊ नका. अरे बापरे, कोण कोण कोणी आहे का? अरे बाप, साहेब आले वाटतं. तू पोझिशन घे, तू पोझिशन घे. सर ते साहेब आले, हे ऐकून जाम प्रेशर आलंय सर. प्रेशर? अरे बापरे, म्हणजे हे काय हे सर? अरे बापरे, आता हे एवढा तामजाम काढशील, परत घालशील तू? करेन मी सर. अरे नको. अरे तू एक काम कर, थोडासा कळ सोड, थूक लाव बेंबिले. नको ना सर, त्या साडी पण नेमकी पांढरी आहे. अरे बापरे, तू एक काम कर, तू जाय भाऊ, जाय तू जाय. मी करतो. सांभाळ आणला तुम्ही? लवकर ये तू, लवकर. आलो सर, आलो. या सर, या सर. वेलकम सर, वेलकम. या सर प्लीज. वेळ काय पाटील? या सर प्लीज. बसा सर, बसा. नमस्कार सर, आय एम हेमंत पाटील, पीटी टीचर इन ही शाळा बॉ. बरोबर. नमस्कार, मी पृथ्वी प्रताप, मी तपासनीस आहे बऱ्याच शाळांमध्ये. वा. चला सर, फ्रेश होऊन घ्या, तुम्हाला संडासाला नेतो मी. काय बोलताय पाटील? हा, आले हे स्वागत करणार आहात? नाही सर, इंग्लिश बसवलाय ना. मग म्हणजे तुम्ही ते पाच ना, तुम्ही म्हणशाल की अरे बापरे, संडास एवढा भारी, तर शाळा केवढी भारी. लगेच तुम्ही एक ग्रेड देशाल. हा, लगेच मग तुम्ही तो रिपोर्ट भरणार. मी तुम्हाला लगेच रात्रीच्या गाडीनं बसून देईल, आणि तुम्ही म्हणशाल की अरे बापरे, शाळा पाहायची गरजच नाही बा. चला या. ऐका ना पाटील, मी इथे कशासाठी आलोय? शाळा तपासणीसाठी, बरोबर? आणि आता इथे या गेस्ट हाऊसवर माझी राहण्याची आणि जेवणाची सोय केली आहे की नाही? हो सर. मग जेवणाचं काय? हे काय सर केलंय ना. हा, कडकनाथ कोंबडा कापलाय सर. हा, ज्वारीची भाकरी आहे, कांदा आहे, पापड आहे, लिंबू आहे, जेवणानंतर ताक बी आहे सर. उत्तम. हा, तुम्ही म्हणशाल ना अरे बाप, जेवण आहे का काय बा? हा, जेवण असं तर शाळा कशी? लगेच तुम्ही ए ग्रेड देसान, लगेच रिपोर्ट भरसान, मी लगेच तुम्हाला शेवटच्या गाडीमध्ये बसाईन, आणि मग तुम्ही लगेच काय म्हणशाल, अरे शाळा पाहायची गरजच नाही बा. चला या. एक काय प्रकार काय चाललाय? प्रकार नाही, आल्यापासून बघतोय तुम्ही मला फक्त एवढंच म्हणताय शाळा बघायची गरजच नाही, मी तुम्हाला गाडीत बसवेन, मग तुम्ही जाल. काय घोळ आहे का पाटील? आता काय बा,
पाटील एखाद्याला काय मरणच येतं, आपण काय बोलणार ना. मरणच आहे म्हणजे कोण वाचवू शकतं जाणाऱ्याला. थांबा जरा, ते ठेवा तिकडे. सर इकडे बसा, इकडे बसा. हा सर, इकडे बसा. हा सर. काय प्रकार आहे सर काय नाही सर, आता म्हणजे मी काय बोलणार सर, फक्त तुम्ही काळजी घ्या तुमची जीवाची. काही झालं पाटील थांबा, काय प्रकार आहे, काय बोलताय तुम्ही, मरणच आहे आणि वगैरे वगैरे. सर मला काही विचारू नका, मी जातो सर. सांगणार आहात का शाळेला आत्ताच झेड ग्रेड देऊ? नाही सर, नाही ना, असं करू नका सर. सांगा, काय झालंय? माझी नोकरी धोक्यात आहे सर. तुम्ही सांगितलं तर माझी नोकरी जाऊ शकते सर. नका काळजी करू, मी अशॉरिटी देतो, नोकरीला काही होणार नाही. काय झालंय मला सांगा. हो सर, मी करतो सर. सर इकडे हा, ही जागा आहे ना सर, ही जागा हा, ही भारलेली आहे सर. भारलेली म्हणजे? भरलेली म्हणजे इथे ना भूत प्रेतांचा वावर आहे सर. सर ऐका. काही काय बोलताय, शिक्षक आहात तुम्ही? हो सर. भूत बीत असं काही नसतं, सगळ्या अंधश्रद्धा आहेत सगळ्या. सर ऐका तुम्ही, मला काही नाही, तुम्ही जेव्हा बुवा, मी आपलं सांगायचं काम केलं, बाकी काही नसतं असलं. तुम्ही ठरवा बुवा. मी नाही घाबरत. तुम्ही राहा ना काय सर. ऐका. नाही 5 मिनिट थांबा ना. काय आपण एक काम करू, तुम्ही डबा खाऊया आपण. या. नाही तुम्ही जेव्हा ते कडक ना तुमच्या डिमांड. नाही जेवताना सोबत होईल, तुम्ही थांबा ना 5 मिनिट. सर दरवाजा उघडा, माझा जीव घाबरतो. नाही मी एक काम करतो ना, मी दरवाजा लावून येतोय ना. विजांचा कडकडाट खूप होतो, त्यामुळे हे होतंय, जरासा आवाज येतोय जास्त. मी दरवाजा बंद करतो. तुम्ही काय काळजी करू नका, म्हणजे आवाज कमी येईल. है की नाही? प्रेमानं काय परत बाई. मी घाबरवलं सर. अरे इथल्या जोरात घाबरवलं, मरी जाईन ना तो. तुम्ही कसं काय आल्या? अहो, मी सासूबाईला सांगितलं मला जाऊ दिलं नाही ना तर नोकरीवरनं काढून टाकतील म्हणून. हो का? मग माझा नवरा आला, त्या मायलेकांमध्ये भांडणं सुरू झाली. नवरा म्हणाला तू जा, मी सांभाळतो, म्हणून मी आले. अरे बापरे, असं आहे का? असंच झालं. हो का? नाही पण पाटील सर. ह्याला पाहिजे होत तुम्हाला. पाटील सर. हा सर, हा सर, सर हा सर, सर हा सर. मी भूत बघितलं सर. अरे सर सर, अरे नका ना एवढा जोरात, घाबरव, मरून जाईन ना तो. इकडे त्याला गावाला तर जाऊ द्या. सर सर ऐका ना सर, उठा ना. अरे बापरे, मी आई शपथ भूत बघितलं सर. सर हे होतं का ते? सर पटेल, सर पटेल, सर पटेल, सर. हा सर, परबाई. परबाई म्हणजे? परबाईचं भूत आहे ते. अरे एवढं कॅज्युअली काय सांगता, परबाईचं भूत आहे? ओळखीची आहे तुमच्या? नाही, महाकारगिर्दीत मेल्या त्या. ते परबाईचं भूत आहे. हा, मांजरणी भूत आहे त्याला. भूतासोबत गप्पा काय? ओळखीच्या आहेत सर त्या. या तुम्ही इकडे या. अरे ओळखीच्या आहेत, ऐका. त्या परत बाई आहे, त्या माझ्यासमोरच त्यांच्या भूत झालंय. असं कसं भूत झालंय? सर हे भूत झालं म्हणजे एक तपासणी झाला होता, त्यानं झेड ग्रेड दिली, बाईचा पगार बंद झाला. बाई आहे ना अशी तिकडे जायला लागली, त्याच्या मागे पळायला लागली. अरे बापरे, पळते त्यानं गाडी काढली. ही बाई डायरेक्ट त्याच्या गाडी खाली गेली. यानं तिच्या अंगावरून गाडी नेली, बाई मेली. तेव्हापासून ही भूत बनून फिरते सर. अरे नका ना घाबरू, एवढं का घाबरवत आहे? मग सर शाळेला झेड ग्रेड मिळाली ना, त्यांच्यामुळे त्यांचा जॉब गेला, म्हणून मग त्या भूत झाल्या. तुम्ही असं नका करू, तुम्ही ए ग्रेड द्या. हा, तुमची बॅग कुठे? माझी बॅग. काही करू नका. मी तुम्हाला हे घ्या सर, माझ्याकडे मी देतो एक. सर लिहा तुम्ही. लिहितो. त्यांना सांगा माझे काय चुकलं नाही तुम्ही भरा सर. मी तो तपासणीच नाहीये.
घाबरायची काही गरज नाही. येऊ सर सर दुसरं भूत आहे. सर शहामृगाचं भूत आहे सर. सर मी आता माझ्या डोळ्याने शहामृगाचं भूत सर घाबरू नका सर. बाप. अरे परबाई तुम्ही कशा पाहिजे? तू कशाला आलास इथे? अरे तुमचं कॅन्सल झालं म्हणून मी आलो ना. हे बघ मी माझ्या सासूबाईंना सांगितलंय, तू कशाला शानपणा करायला आला? मी ठरलेले होते ना. अरे माझं काय आता? तू तू जा, घंटा वाजव, जा बाहेर जाऊ. मी अजिबात कुठे बी जाणार नाही. तुमचं कॅन्सल झालं मी करणार. मी करणार आहे. आता याला मीच मारणार. एक मिनिट मी आधी आले, याला मी मारणार आहे. याला मी मारणार आहे. तुम्ही जा, तुम्ही नका. तुम्ही का? या कुठे बी जाणार नाही. तुम्ही जा. हे बघा, मी आले, मी मारणार आहे याला. मी मारणार आहे. मी मारणार आहे याला. अरे नका मारू. अरे मी देतो एक. त्याला सांग मारू नका. मी देतो एक. बिलकुल. हेडमास्टर भूत सर बसा. पाटील हा काय प्रकार आहे पाटील? हा काय भूतावळ आहे सर? सर हे तिन्ही जण माझ्याच कारकिर्दीत भूत झाले ना सर. सर शिक्षक म्हणून पिढ्या घडवत होता का मैतं काढत होता सर? काय करताय सर? सर काय सांगू सर, हे म्हणजे विषय असा आहे की हे तिन्ही बी शिक्षक होते. हे मेले. मेल्यानंतर इकडे काय करतायत? सर मेल्यानंतर बी तो शिक्षकी पेशा काही जात नाही ना अंगातला. हा मग त्यांनी त्यांची शाळा बनवली आहे. हा त्या शाळेमध्ये त्या मॅडम आहे, हे पिऊन आहे, हे हेडसर आहे. हे नक्की हेडसर आहेत? हो सर तुम्ही पानं जवळून पाहिले. नाही नाही पाटील हे हेडसर कमी वेडसर जास्त वाटतायत. मी ते करतायत बघा ना कसं है ना. भूताची मस्करी करतोस. भूतावर शाब्दिक पण टाकतोय. सर उभे राहा. जीवानीशी झालं नाही तो उभे राहा. मला अरे हा सासूबाई बोला. हा सासूबाई बोला. हा नाही जवळच आहे मी. असं का बोलते? सांगते घरी आल्यावर. आले सासूबाई. हेड सर मला जावं लागेल. हा माझ्या घरी पाहुणे आलेत. सासूबाईंनी लवकरात लवकर बोलवलंय. लगेच जा. फक्त जाताना मेकअप आणि वीक काढून जा. बरं झालं तुम्ही सांगा. तुझ्या माझी काय बी चूक नाही हे समजा यांनी करायला सांगितलं. पाटील सर आता तुमच्या शाळेला देतो झेड ग्रेड. नाही सर. सर ऑर्डर क्या बात है, क्या बात. तुम्ही सगळीच हास्य भूत आहात. खरंच छान होता हा भूतावळा. मस्त मस्तच. खरं साधा. आहा न भूतो न भविष्यती असा परफॉर्मन्स. वा वा वा. मजा आली. विराज छान दिसतोयस तू. मला असं वाटतं मुळात ज्या शाळेचे हेडसर वासाड्या असं म्हणून येतात त्याला झेड ग्रेड दिली नाही पाहिजे त्याला कुठली. अरुण बहारदार काय तुझी एनर्जी आहे अफाट. हेमंत पृथ्वी मस्त खूप मजा आली. शिवाली तुझं भूत जर एवढं गोड आहे तर तुझं वर्तमान आणि भविष्य किती गोड असेल याचा क्या मी विचार करतो. बात. फॅन्टॅस्टिक. ते ओठ असे करून करत होतीस तो आवाज आणि नॉर्मल आवाज यातला डिफरन्स फार गोड वाटला शिवाली तुला बघताना. खूप मजा आली. वंडर. क्या बात. ध्रुवन तुझ्यासारखा मॅडनेस इथे बघून कसं वाटतंय तुला? बहुत मज़ा आया. और विराज भाई मज़ा आ गया. ऐसा भूत मेरे स्कूल में होता रोज जाता हूँ.
थैंक यू बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वंडरफुल क्या बात थँक्यू भुवन थँक्यू टीम थँक्यू आणि मंडळी आता आपण आज आपल्या हास्य जत्रेत सहभागी झालेल्या पाहुण्यांबरोबर थोड्या गप्पा मारणार आहोत. अनुपजी तुम्ही काय सांगाल ढिंडोराविषयी त्याच्या विषयाविषयी आणि तुमच्या भूमिकेविषयी. मैंने जो कुछ भी ढिंडोरा में किया है वो मुझसे इस आदमी ने करवाया है. तो जो इसने कहा मैं करता गया और आई वॉज सो शॉक कि जब ये रिलीज़ हुआ और उसके जो फीडबैक आया मुझे लगा कि ठीक है यार मैं तो जो कर रहा हूँ वो रेगुलर चीज़ है कोई ऐसा. लेकिन एक कॉमेडी में जिसको हम कहते हैं ना स्ट्रेट फेस कॉमेडी, सो आई वॉज टॉकिंग इन अ स्ट्रेट फेस बट इनकी जो लिखी हुई फनी लाइन्स थी वो इतनी वर्क की हैं कि पहले तो मेरे मीम्स बनते ही थे, अब कुछ डबल ट्रिपल मीम्स बनने लग गए हैं उसके बाद से. तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू हिम एंड हिज टीम. क्या बात है. भुवन तू या मालिकेचा लेखक आहेस आणि अभिनेता सुद्धा. तू काय सांगशील या मालिकेविषयी. 10 कैरेक्टर्स प्ले किए हैं मैंने ढिंडोरा में. तो अब उसके अलावा अगर हमें किसी को कास्ट करना था तो वो चैलेंज था, क्योंकि उनको समझाना कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं. एंड जब हमने स्क्रिप्ट लिखी थी सो द फर्स्ट नेम दैट वाज रिटन ऑन द स्क्रिप्ट वाज अनूप सोनी. ओहो. एंड ऐसे ही हमने सोचा कि पूछ के देखते हैं एक बार सर से. एंड ही इज सच अ स्पोर्ट. सर ने बोला हाँ चलो मिलते हैं. फिर उनको समझाया कि सर ये मेरा यूनिवर्स है, इसके अंदर मैं खुद 10 कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ. तो सर ने बोला करके देखते हैं, करते हैं. और फिर जब करने पे आए तो अभी सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. और ढिंडोरा मेरा बेबी प्रोडक्ट है. मैं 2017 से काम कर रहा था उस पर और फिर लॉकडाउन हो गया और फिर वो 5 दिन का शूट किया, फिर रुक गया, फिर 8 महीने बाद वापस चालू किया. अभी क्या है, अभी ढिंडोरा क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ पीस ऑफ माई हार्ट वेयर मैं अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस कॉमेडी के थ्रू आई एम ट्राइंग टू शोकेस. और उसमें एक लाइन है जो पिताजी कहते हैं, जो बबलू जी कहते हैं कि हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना सपने पूरे होने से पहले उन्हें जी लेने की. तो ये उन सभी मिडिल क्लास लोगों के लिए है जिनकी हैं कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, कुछ ख्वाब हैं, जो कई बार लगता है कि पूरे होते 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 बस ख्वाब रह गए. तो ये उनको डेडिकेटेड है सबको, विथ अ पिंच ऑफ माय काइंड ऑफ ह्युमर. आणि जितके लोक पण हे बघतायत त्यांना आग्रह की जावा यूट्यूबवर ढिंडोरा बघा. इट्स फ्री फॉर यू टू वॉच आणि फीडबॅक द्या. तुमच्या फीडबॅकमुळे सीझन 2 येऊ शकतो. क्या बात आहे. भुवन तुझ्या या मालिकेसाठी अशा शुभेच्छा देते की यूट्यूबवरील सगळे सबस्क्रायबर्सचे आणि व्ह्युअरशिपचे जे काय रेकॉर्ड्स असतील तुमची ही मालिका ब्रेक करो. थँक्यू. खूप शुभेच्छा मित्रा. खूप शुभेच्छा तुम्हाला दोघांनाही. अनुपजी तुम्ही क्राईम पेट्रोलमध्ये जे काम करता त्या संदर्भात तुमची एक मराठी ओळ तयार आहे असं आम्हाला कळलेलं आहे. तर ऑन पब्लिक डिमांड तुम्ही ती ओळ आमच्यासाठी पेश करावी अशी मी तुम्हाला विनंती करते. प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ गलती हो जाए मराठी बोलने में, लेकिन चूंकि इतना मराठी में माहौल है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा कि जो एक लाइन जो है वो क्राइम पेट्रोल की बहुत पॉपुलर है, तो मैंने सोचा कि इस लाइन को हम लोग मराठी में ही बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते. तो मैं कोशिश करूँगा, गलती हो जाए तो प्लीज़ ॲडव्हान्स में सॉरी. आता मी अनूप सोनी आपली रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात एक नव्या केससह. तोपर्यंत आपली काळजी घ्या, सतर्क राहा, सुरक्षित राहा. जय हिंद. थँक्यू सो मच सर. आणि थँक्यू तुम्हा दोघांनाही. आज तुम्ही आमच्या हास्य जत्रेत सहभागी झालात, खूप धमाल केलीत, आमच्याबरोबर खूप गप्पा मारल्यात. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तर मंडळी याचबरोबर आजचा भाग इथेच समाप्त होतोय. भेटणार आहोत पुढच्या भागात. तुम्ही बघायला विसरू नका तुमच्या टेन्शनवरची मात्रा, महाराष्ट्राची हास्य जत्रा.